पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमर दास हृदय नित त्याऊं हृदय श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हर गोबिंद सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बेसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है आसन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है आसन सोए दोहरा तब मैं बूझे पिता तुहारे कस सहब जाति गुण पारे जिस जन मत बहु मंगल होवा जाते मैं बाछत मुख जोवा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी सतगुरु पातशाह जी दे चरना कमलों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरबन कर रहे सी धन धन साहिब श्री गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज यात्रा करते हुए पहुँचे हैं बुरहानपुर ते बुरहानपुर के इलाके दीयां संगतां ने पहला ही एक सुंदर मकान बना के रखे सन जिन्हां दे विच गुरु साहब की उड़ीक कर रहे सी चरण पाउण वास्ते। ते जिस वेले बुरहानपुर दीयां संगतां नूं पता लग्या कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी आ रहे हैं तो उन्होंने उस तो पहला उस मकान दे विच तैयारी की सतगुरां दा उतारा कराया। एक दिन लगे दीवान दे विच एक बहुत ही वड्डी उम्र का साधु आया है जो कि सतगुरां दे विराग दे विच रह रहा सी पिछले काफ़ी समय तो दर्शनां दी तांग रखदा सी। ते जद इस नूं भी आउण दा पता लग्या ते फिर अपने डेरे चों चलिया ते गुरु प्यारे दे अंदर इन्नी खुशी सी कि इहदे पैर भी सही नहीं सी टिक रहे। वगया आ रहा सी ते आउंदा आउंदा सतगुरां दे जद सामने आया ना थोड़ी दूरी ते ही गुरु प्यारिओ लम्मा पै गया। कहते सतगुरु गोबिंद सिंह जी ने आप प्यार नाल उठ के अपने आसन तो उन्होंने बाहों फड़ के खड़ा किया ते फिर अपनी छाती नाल घुट के लाया काफ़ी समा। फिर प्यार सहित उन्होंने लै करके अपने आसन के कोल लै गए अपने कोल बिठा लिया गल्लां बातां चलियां। तो फिर ये साधु जिहड़ा है ये सतगुरु तेग बहादुर जी नूं उस वेले मिलिया सी जिस वेले सतगुरु गोबिंद सिंह जी का अवतार होया सी। फिर वो पिछलियां गल्लां साझियां करदा है साधु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल। आओ इन्हां विचारां नूं आरंभ करके सरवण करदे हां। उस तो पहलां अपणियां ते दासां दीयां गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह दा नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा अब मैं
जो पिता तुहारी कस ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ ਗੁਣ ਭਾਰੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਧਰ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਉਸਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਕਈ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਫੈਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਾਨੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਉਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਇਹ ਸਾਧ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਲਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਪੱਸਵੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਕੋ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਸ ਜਨਮ ਤਵ ਮੰਗਲ ਹੋਵਾ ਜਾਤੇ ਮੈਂ ਬਾਛਤ ਮੁਖ ਜੋਵਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਚਾਰਾ ਈਸ਼ਵਰ ਆਇ ਸਤੀ ਅਵਤਾਰਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਰਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਊ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਸਾ ਤਵਸਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿਥਾਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਨ ਪਕੜ ਪਛਾਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੁਖ ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾਹਮ ਜਨਮਕ ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤਿ ਉਭਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਪ੍ਰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇਸ ਮਹੰਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਬਹੁ ਬਿਦ ਸਾਧੇ ਤਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਾਧੇ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਵੰਤਰਣ ਕਹਿਤ ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਲ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਨਤ ਸਮਤ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਸਾਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਬਿਠਾਇਓ ਕਾਲ ਤੇ ਕੁਸਤ ਪਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਮੁਰਪਿਤ ਪੁਰਬ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ ਬਹੁਵਿਧ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ ਜਾ ਵੀ ਜਾਤ ਤਰਵੈਨੀ ਭਏ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਏ ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ। ਤੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਉਤਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਰਵੈਣੀ ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ਤਪ ਸਾਤ ਜੇ ਬਿਦ ਮੋਹੇ ਆਨੋ। ਇੱਧਰ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤਪਸਵੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਪਸਵੀ ਸੀ। 3.5 ਯੁੱਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 14 ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ 3 ਛੋਟੀਆਂ 17 ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ 17 ਦੀਆਂ 17 ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਢਾਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਣੀ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ, ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਐਬ ਪਰਸਾਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਬਿਠਾਇਓ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਤੇ ਕਸੁਤ ਪਾਇਓ। ਔਰ ਉਸ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਬਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 3 ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿਤਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧ ਰਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਬਿਠਾਇਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਚਰ ਹਮਵਾਰ ਬਲਿਆਏ ਸਮਤ 40 ਤੇ ਅਧਿਕਾਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਲੀ ਪੁਰਖ ਲੀਨ ਸੇਵਤਾਰ ਕਾਰਜ ਬੜੇ ਨੇ ਈਸਾਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਬਲੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਦ ਬਨੇ ਕੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਨਾਸ਼ੇ ਤੁਰਕਨ ਰਾਜ ਸਮਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦ ਪਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪੰਥ ਤੀਸਰੋ ਕਰਿਓ ਪਾਵਨ ਸੰਤੋ ਬਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਗਨ ਕਾਵਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ 3 ਬਣਨਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ ਫਿਰ 5 ਮਣ ਪੱਕੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਚਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਬਤੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ 2 ਤੋਂ 1 ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਜੰਗ ਅਖਾੜੇ ਲਾਖੋਂ ਮਾਰੇ ਪਵੇ ਪਵਾੜੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜੰਗ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਰਕਪਤੀ ਕੋ ਕਰ ਸੰਗਾਰ ਦਖਨ ਆਏ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ। ਔਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਭਾਵ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਸੁਣੋ ਸਾਧ ਤੋਏ ਬੈਸ ਬਡੇਰੀ ਟਿਕੋ ਕਿਤੇ ਤਬਲੀ ਜਿਹਰੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਮ ਬਿਤ ਪਾਸ ਇਸ ਪੁਰ ਬਸਿਓ ਦਰਸ ਕੀ ਆਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਲਸ਼ਕਰ ਸਮੇਤ, ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਜਮਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਰਤ ਰਿਓ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਤਾਰ, ਅਬ ਤੁਮ ਆਏ ਕਰੁਣਾ ਧਾਰ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੀਨ ਸੁਖਾਰੇ, ਆਏ ਇਤੋ ਅੰਤ ਕੀ ਵਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਏ ਹੋ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ। ਸਭ ਸਮ ਕੀ ਪੁਰਵਣ ਕਰਿਆਸਾ, ਅਨਕ ਬਾਤ ਬਿਕ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਣਖ ਭਾਂਤ ਪਿਖ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਜੋ ਮੁਝ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰੈ ਤੇ ਨਰ ਕੁੰਡ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੀ ਨਿਹਾਲ ਮੈਂ ਹੋ, ਤਪ ਜਪ ਆਪਨ ਕਿਰਤ ਹਰਿਤ ਜੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਾਮਨਾ ਇੱਕ ਹਮਾਰੀ, ਕਰੋ ਆਹਾਰ ਸੋਹਿਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਬਸ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ ਜੀ। ਆਜੀਏ ਪ੍ਰਾਤ ਸਿੰਘ ਲੈ ਸਾਥ, ਦੇਖ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਕੀ ਨਾਥ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਣਤ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚ ਹਰਿ ਖਾਏ, ਤੁਮ ਸਾਧਨ ਪਰਲੋਕ ਕਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਨੋ, ਫੇਰ ਨਾ ਫੇਰਾ ਹੋਏ ਜਗ ਚੀਨੋ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣ। ਅਜ ਬੇਕਾਰ ਉਜਲ ਮਨ ਕੀਓ, ਪੁੰਨ ਸਤ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦਿੜ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਜਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਸਤਨਾਮ ਰੰਗ ਦਿੜ ਦਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਜਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲਲਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗ ਚੜਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਡੱਬ ਖੜਬਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸਟਿਕ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਰੰਗ ਕਾਟ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਧ ਰਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੰਤਰ। ਉਤਰੇ ਨੇ ਜੋ ਰੰਗ ਬੋਗਾਡੇ, ਹੈ ਬਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿਨ ਦਿਨ ਬਾਡੇ। ਔਰ ਇਹ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਲਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਕੈ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਧ ਰਾਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਬਸ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਜਿਨ ਹੈ, ਤਿਨ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਕਿਉ ਹਮਨੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਮਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਰਾਮ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇਰੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ? ਮੇਰੀ ਬਾਂਧੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਬੰਧ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੋਕੋ ਗਹਿ ਬੰਧ ਹੈ ਤੌਫਨ ਮੋਹ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਆ
ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਐਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਓ। ਕਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਠਹਿਰੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ। ਫਿਰ ਹੱਸ ਪਏ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਂਗੇ। ਨਿਤ ਆਏ ਸੁਣ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਏ ਤੁਮ ਸਦਨ ਮਜਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਨਿਤ ਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਦਿਕ ਬਚ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉ ਸੰਤੁਰ ਆਨੰਦ ਤਰਕੈ। ਇਉਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖਤੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਗਿਆਨ ਮੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਰਹੋ, ਧਿਆਨ ਮੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲਗਭਗ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲਾ ਜੰਗ। ਪਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਦੁਪਹਿਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਬਿਦਰ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ? ਤੇ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਹਾਰੇ ਆਵੇ, ਐਸੋ ਭਾਵ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹੇ ਭਾਵੇ। ਬਿਦਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਦਾਸੀ ਸੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਭਾਵ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ, ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ, ਐਸੋ ਭਾਵ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਗਰੀਬ ਮੋਏ ਭਾਵੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁੱਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ। ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਨਿਆ। ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸਵਾਦ ਆ। ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਖੀਰ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੀ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਾਤ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਜੁਗਤੀ। ਤੇ ਬਿਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਨਿਆ, ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ, ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਆਨੰਦ ਬਨੋਦੀ, ਜਾਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੇ ਮਾਨੀਏ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਭੂਖਾ, ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਿਦਰ ਕਹਿ ਕਰ ਜਾਏ ਕੈ ਸੁੱਖਾ। ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਦਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁੱਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ। ਬਿਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਖਵਾਵਾਂ। ਘਰੇ ਕੇਲੇ ਪਏ ਸੀ, ਖੜੀ ਖੜੀ ਕੇਲੇ ਛਿਲਕੇ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਛਿਲਕਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੇਲਾ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਨੇਤਰ ਤਾਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਮਾਧੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਖੜੀ ਖੜੀ ਕੇਲਾ ਛਿਲਦੀ ਆ, ਛਿਲਕਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੇਲਾ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। 5-7 ਕੇਲੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਛਿਲਕਾ ਚੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨੇ ਬਿਦਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ। ਬਿਦਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕੀ ਸੀਨ ਆ, ਕੇਲੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਛਿਲਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਣ ਚੱਕ ਨਾ, ਉਹ ਭਲੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛਿਲਕੇ, ਉਹ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?
ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛਿਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਦਰ ਨੇ ਕੇਲਾ ਛਿਲਕੇ ਛਕਾਇਆ ਖੜੇ ਖੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਛਿਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ, ਹੋਰੀ ਰਹਿ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਦਰ ਕਹਿ ਕਰ ਜਾਏ ਕੇ ਸੁੱਖਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਲਿਖਿਆ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਾਧ ਰਾਮ ਆਨੰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਮੇਂ ਜਾਏ ਤਿਆਰ ਕਰ ਤੂਰਨ, ਨਾਨਾ ਸੋਜਨ ਭੋਜਨ ਪੂਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਸਵੈਜਨ ਭਾਵ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਪਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰ ਲਗਾਏ, ਖਟ ਰਸ ਸਵਾਦ ਅਨੇਕ ਬਣਾਏ। ਸੂਪਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ। ਸੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਭੋਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਪ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੂਪ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੂਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲਾਂਗਰੀ। ਤਾਂ ਲਾਂਗਰੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਬਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਖੀਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਗਾਜੀ ਤੋਂ ਗਦ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਕਨੇਰੇ, ਤੁਰਸ਼ਾਈ ਜੁਤ ਅਸਨ ਬਡੇਰੇ। ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ, ਤੁਰਸ਼ਾਈ ਖੱਟੇ ਭੋਜਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਥੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਾਲ ਮਸਾਲੇ ਜਾਲ ਵਿਸਾਲੇ, ਸਵਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਬੌਰਸ ਨਾਲੇ। ਔਰ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਸਾਲੇ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਪਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸੁਗੰਧਤ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਦਿਵਸ ਜਬ ਸੂਰਜ ਆਇਓ, ਹੇਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸਿਧਾਇਓ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਭੋਜਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਲਗਭਗ 10-11 ਵੱਜ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ, 10 ਕੁ ਵੱਜ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਤੁਰਗ ਚੜਾਏ, ਸੰਗ ਖਾਲਸਾ ਚਲ ਸਮੁਦਾਏ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਤੁਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਘੋੜਾ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਤੁਰੰਗ ਚੜਾਏ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਜਥਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਰ ਚਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ, ਧਾਰ ਕਾਮਨਾ ਸਾਧ ਹਕਾਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਜ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਕੇ ਸੰਗ ਹੋਏ, ਪੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭੀੜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਣਾ ਸਰੀਕਾ ਕਬੀਲਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਬਿਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਫੜ ਲੈ ਕੋਈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵਗ ਜਾ ਵਿਆਹ, ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਛੱਡ ਬਾਪੂ, ਕਿਹੜਾ ਤਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਜਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7 ਬਚਨ ਦੀ, ਇਹ 7 ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਚੱਲਦਾ, ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਓ
ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਆ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਉਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲੁਕੋ ਲਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? 2 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਰਾਗਬਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, 5-7 ਸਿੰਘ ਜਾਓ, ਗੱਡਾ ਰੱਥ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹੁਣੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ, 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੜਾ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੁੰਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ? ਭਾਵ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਖੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਓ, ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਤੜਕੇ ਕੁੜਤਾ ਲਾਹਿਆ ਧੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਅਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁੜਤਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਸੇ ਗਿਆ ਬੋਝ ਕੇ ਉਹ ਛੋਪਲੇ ਜੇ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਤੜਕੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਿਆ ਕੁੜਤਾ ਉਹ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਫੜ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਦ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਲੇਟ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਰੱਖਤਾ ਬੋਝ ਕੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੜਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੜਤਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਵੇਖ ਇਹਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਈਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ 3 ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਰਹਿਣ ਨਾ ਬਿਹਾਵਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। 3 ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਰਚ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਉਹਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਰਚ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ 4 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲਚਸਾ ਨ ਵਿਛੜਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ, ਹੋਂ ਘੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲਚਸਾ ਨ ਵਿਛੜਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬੜੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਛੋੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲਚਸਾ ਨ ਵਿਛੜਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ, ਹੋਂ ਘੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲ ਕਮਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਹਾਰੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਚਤਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਰੇ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਗੱਦੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਰਾਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭੀੜ ਹੀ ਬੜੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਰਹਾਨਪੁਰ ਪੜਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਐ। ਸੰਗਤ ਪਾਮੀਲ ਵਿਸਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ਾਲਾ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਡੇਰਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਨੇਕ ਪੰਗਤਾ ਕਰ ਬਿਠਾਈ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਲ ਡਸਾਈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਡਾਹੀ ਗਈ ਆ, ਵਿਸਾਲ ਵੱਡੀ ਪਰ ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ। शादी बिस्त वस्त्र की साथ सादर तय बैठारी नाथ। ਔਰ ਬੜੇ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸ਼ਾਦੀ ਭਾਵ ਟਕੀ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। साल बेसाल परोसो ताला आद लिहावल जिन रस जाला। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਲ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। हरियो प्रभु की आन अगारी सीत सुगंधत देकर बारी। ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸੁਗੰਧਤ, ਮੇਰੇ ਸੁਗੰਧ ਕਹੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕੌੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੌੜੇ ਸੀਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਜਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਸਾਫ ਕਰਾਏ, ਕੁਰਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। सब पंकत को पुरुष निहारी तूरन दे परोस आहारी। ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। अजवन लगे कौर मुख पाए श्री गुरु स्वादल अच तिर बताई। ਔਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। सराहन बिबद आहारा सब तृप्ति ले स्वाद उदारा। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਰਾਮ ਭੋਜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਾਦਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਬਈ ਕੌੜਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਦਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਹੈ ਸੱਤੂ, ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ ਫੱਕਾ, ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ। ਰੁਕਮਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁਣ। ਭਾਵ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਇੱਧਰ 3 ਫੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਧਰ ਸਦਾਮੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਫੱਕੇ 'ਚ। ਦੂਜਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਫੱਕਾ ਰੁਕਣ ਰੋਕਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਦਾਮਾ ਘਰੇ ਮੁੜਿਆ ਨਾ, ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨੇਹੋ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨੇਹੋ ਕਿਹਾ, ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨੇਹੋ, ਕਿਚਰ ਝੱਤ ਲੰਗਾਈ ਹੈ, ਛੱਪੜ ਟੁੱਟਿਆ ਮੇਹੋ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਦਾਮਾ ਜੀ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵਿਆਹ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤ ਲਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਸਦਾਮਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸਦਾਮਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਕੋਲੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਆ ਤਾਂ ਥਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੱਪ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮਹਿਲ ਪਾ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, 2-4 ਗੇੜੇ ਲਾਏ, ਉੱਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪੰਤਾਣੀ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਵੀ ਸਦਾਮਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਪਾੜ ਪੜੋਸਨ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾਮਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਐਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਐਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹ। ਪਾੜ ਪੜੋਸਨ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾਮਾ, ਕਾਪੈ ਛਾਣ ਛਵਾਈ ਹੋ। ਗਵਾਂਢਣ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮੇ ਆਏ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਬਣਵਾਇਆ? ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੰਮਾ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸੁਦਾਮਾ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੜਕੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਸਾਧ ਰਾਮ ਆ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਜੜ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ। ਜਨ ਭਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਏ ਆਹਾਰ ਨਾ ਸਵਾਦ ਉਧਾਰ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਸਾਧ ਜਿਨ ਕੇ ਅਸ ਮੇਲ, ਕਰਿਓ ਅਸਨ ਬਹੁ ਸਵਾਦਨ ਮੇਲ। ਬਈ ਧੰਨ ਹੈ ਸਾਧੂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਚੂਰਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਡਿਗ ਆਇਓ, ਦੀਨ ਹੋਏ ਪਾਏ ਨੇ ਲਪਟਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੂਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਲ ਵਰਤਾਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਚੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਵਾਣਾ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਧਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਭਾਂਡਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਉਪਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਏਕ ਆਤਮਾ ਵਿਖਿਓ ਜਹਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੈਸੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਜਦ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਡੇਰਾ ਮੇ ਆਏ, ਥਿਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਪਰ ਹੋਏ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸਾਧ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਦੋਹੇਰਾ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪੀ, ਤਬ ਕਾਸਦ ਦੋ ਆਏ। ਦੋ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਪਠਾਏ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्वमय जन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे, हो बनहार, हे संत कै सदा संग, आधार, हे ठाकुर हों दासरो, गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान, परोए आए प्रभ शरणागति, नित दयाल, एक अखर हर मन बसत, होत निहाल, एक ओंकार सतगुरु, प्रसाद सच हुए, वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए, वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।